Good morning everyone. So in our previous class we have discussed about TRT, time reversal test, right? Yes. So and then problems on value index number and then TRT. So TRT means time reversal test. So time reversal test means what? So when we have interchanged the time, so what is the result of that ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, P01 ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ P10 ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ TRT ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ TRT ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, TRT ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, P01 ಇಂಟು P10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು TRT ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we have discussed about last method. So we did last method. So how last method satisfy TRT, right? So in this today's class we will discuss about last method over in previous class and one more method, Parse's method over, and then Marshall-Edgeworth method over, right? So in today's class we will discuss about another three methods. Those are Darvish-Bolles, Fisher's and Klis. Whether Darvish-Bolles index number satisfy TRT or Fisher's satisfy TRT or last one we have Klis satisfy TRT. Okay, so ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ Darvish-Bolles, Fisher's and Klis ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳು TRTನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ index number. In that we have first one last year's over, Parse's over, Marshall-Edgeworth over. Next one is fourth method is Darvish-Bolles price index number. Darvish-Bolles price index number. Okay, yes. So what is Darvish-Bolles price index number? It is a TRT. We are doing TRT. So we are checking whether TRT, time reversal test, Darvish-Bolles satisfy time reversal test ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ Darvish-Bolles price index number, so P01. So let's write down Darvish-Bolles price index number formula. Okay, so ಹಾಗಿದ್ರೆ Darvish-Bolles ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ P01 dB is equal to so what is the formula for this? Half into sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 plus sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q1 alva? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ it is the Darvish-Bolles price index number. Okay, yes, P01 dB. So ಹಾಗಿದ್ರೆ next what is the next step? So Darvish-Bolles price index number with Darvish-Bolles price index number with time reversal is ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ Darvish-Bolles price index number ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, Darvish-Bolles price index number ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬಾಲಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಈಸ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ P01 dB ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, P10 dB. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P10 1 ಇರೋ ಹತ್ರ 0 0 ಇರೋ ಹತ್ರ 1 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರೀರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1 ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q0 divided by sum of and then P1 Q0, right? Yes. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P01 dB ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೈಮನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ P10 dB. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವೇರೆವರ್ 0 ಈಸ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1, wherever 1 is there write down 0 in that place. Okay, so wherever you get 0 write down 1 in that place, write down 1 in the zeros place and write down zeros in the ones place. Okay, so hagidre so next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, so first one formula price index number formula and then time reversal is formula ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Next according to, so what is the next step, according to TRT. According to TRT. So according to TRT, what is the formula? According to TRT, we have the formula P01 into P10 is equal to 1. So ಹಾಗಿದ್ರೆ according to TRT ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, P01 is equal to P10 is equal to 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು TRT ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬಾಲಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ P01 dB ಇಂಟು P10 dB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P01 dB ಇಂಟು P10 dB. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಈ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q0 ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1 divided by sum of P0 Q1 into okay, so next half into sum of P1, next formula sum of P0 Q1 divided by sum of P1 Q1 plus sum of P0 Q0 divided by sum of P1 Q0. Okay, sum of P0 Q1 1100, yes. Okay, so we have written P01 dB and also we have written P10 dB. So ಹಾಗಿದ್ರೆ P01 dB ದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, P10 ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್, ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಅರ್ಧ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ P01 dB ಇಂಟು
P10 dB is not equal to 1. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೆರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.25. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P01 dB ಇಂಟು P10 dB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಸ್ Darvish-Bowley's price index number does not satisfy TRT. Does not satisfy TRT. Thus ಆದ ಕಾರಣ ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬೌಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ TRTನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬೌಲಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬೌಲಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬೌಲಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಬರೀತೀರಾ, 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಬರೀತೀರಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು TRT ಬರೀತೀರಾ. P01 ಇಸ್ ಇಂಟು P10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P01 dB ಇಂಟು P10 dB ಅವೆರಡೂ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ P01 dB ಇಂಟು P10 dB ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಸ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬೌಲಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ಪಾರ್ಶೇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ satisfy TRT, and then Darvish-Bowley's does not satisfy TRT. Okay, so next one we have, next index number we have Fisher's price index number. Okay, yes. So let's move to Fisher's price index number. Fisher's price index number. Okay, yes. Let's move to Fisher's price index number. Next one we have Fisher's price index number. Okay, yes. Next one, fifth one. Fisher's price index number. Okay, yes. So write down the Fisher's price index number formula. So ಹಾಗಿದ್ರೆ Fisher's price index number ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. P01F is equal to P01F is equal to. So what is the formula for Fisher's? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q0 ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q1 ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q1. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? P01F ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? P01
ಇಲ್ಲಿ 0 1 ಬರಿತೀರಾ? ನೋ, P0 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀರಾ? P10F is equal to P10F is equal to. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ sum of P1, sorry, wherever 0 is there, wherever 1 is there 0, wherever 0 is there 1. So P0 Q1 divided by sum of P1 Q1. Next into sum of P1 P0 Q0 divided by sum of P1 Q0, right? So next, what is the next step? According to TRT. What is the next step? According to TRT. According to TRT. Okay? According to TRT what? P01 F P01 into P10 is equal to 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಫಿಶರ್ಸ್ P01 F into P10 F is equal to whole square root. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 into sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q1 into sum of P0 Q1 divided by sum of P1 Q1 into sum of P0 Q0 divided by sum of P1 Q0. Okay? Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ we have written Fisher's price index number. Fisher's price index number ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರೆವರ್ 0 is there write down 1, wherever 1 is there write down 0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು TRT. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು TRT P01 into P10 is equal to 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಿಶರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ P01 F into P10 F is equal to, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂಟು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 into ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂಡರ್ 2 into 4, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 into 4 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಟು 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 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q0, ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q0 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q0, ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1 and ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q1 and ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q1, ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 0 ಮೇಡಮ್, ರೈಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ? 1, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 0 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ರೈಟ್? ನೋ, ರಾಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದೇರ್ಫೋರ್
P01F into P10F ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ದಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ satisfy TRT. satisfy TRT. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ದಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ satisfy TRT ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ go through once again. First we have to write P01F, Fisher's price index number. Write on the Fisher's price index number first and then move to price index number with time reversal. Write down the formula for Fisher's time reversal formula, and then according to TRT P01 into P10 is equal to 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P01F into P10F. Write down the formula under 1 square root and cancel all the terms. So you will get 1 square root of 1 is equal to 1. Therefore P01F into P10F is equal to 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ thus Fisher's price index number satisfy TRT. Okay, understood? Yes. So let's move to next index number, that is your Klis price index number, that is Klis method. Okay, so hagidre we'll see whether Klis price index number satisfy TRT or not. Okay, yes. Okay, yes. So next one we have Klis method. Last one, Klis method. Okay, yes, Klis method. So write down Klis price index number P01K is equal to sum of P1Q divided by sum of P0Q. Sum of P1Q divided by sum of P0Q. Klis price index number with time reversal is, with time reversal is. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕೇಲಿಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಟೈಮನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಇರೋ ಹತ್ರ P10 K, 0 ಇರೋ ಹತ್ರ 1 ಬರಿಬೇಕು, 1 ಇರೋ ಹತ್ರ 0 ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ P0Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ P1Q ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ P0Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ P1Q ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು TRT, ರೈಟ್? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು TRT. So according to TRT, what is the formula? P01 into P10 is equal to 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Klis ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ P01K into P10K is equal to 1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ is equal to, so sum of P1Q divided by sum of P0Q into sum of P0Q divided by sum of P1Q ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ P1Q ಇದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ P1Q ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ P0Q ಇದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ P0Q ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಅಂಥದ್ದೇನು? 1.
ಸೊ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ thus Klis price index number satisfy TRT ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. therefore Klis price index number satisfy TRT. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ Klis price index number ಏನಾಗುತ್ತೆ? TRT satisfy ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ Klis price index number and then Klis price index number, Klis price index number with time reversal is. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P10K is equal to sum of P0Q divided by sum of P1Q ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು TRT P01 into P10 is equal to 1. therefore P10K into P10K is equal to 1. therefore it is multiplication ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, everything will get cancelled, you will get 1 is equal to 1. therefore Klis price index number satisfy TRT ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಪಿಯಸ್, ಪಾರ್ಶೇಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬಾಲಿಸ್, ಫಿಶರ್ಸ್ and Klis price index number. So we discussed all these price index number, whether these price index number satisfy TRT or not ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಲಾಸ್ಪಿಯಸ್, ಪಾರ್ಶೇಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬಾಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, TRT ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ P1Q0, ಸಮ್ ಆಫ್ P0Q0, ಸಮ್ ಆಫ್ P1Q1. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾಡಿರೋ ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಸಮ್ಮನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್, 10 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 10 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ TRT. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ TRT ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Yes. Compute price index number of Laspeyas, Parshas, Marshall Edgeworth and Dorbish-Wallis fishers and show that it satisfy TRT. Okay. So it is a first problem. Okay. So write down the question. Compute Laspeya, Parshas, Marshall Edgeworth, Dorbish-Wallis and fishers compute fishers price index number and show that it satisfy TRT and show that it satisfy TRT. Okay, yes. See, look at the question. So there you have, in the question you have, show that
In the question, compute Laspierre, Parsh's, Marshall-Edgeworth, Dorbish-Bolles and Fisher's price index number and show that it satisfy TRT. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ you have to compute ಅಂದರೆ you have to calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Laspierre's, Parsh's, Marshall-Edgeworth, Dorbish-Bolles and Fisher's ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು TRTನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. TRTನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 2 to 3 pages ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT, ಪಾಶೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್-ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ TRT. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಷಲ್-ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಶರ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬೌಲಿಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಇವು ಮೂರೇ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಮಾರ್ಷಲ್-ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಶರ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಮಾರ್ಷಲ್-ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ಸ್, 99% ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ 1%ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಬೌಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಐಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಟಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ item, first column we have item, second column P0, Q0, P1, Q1. Already you know what is P0. P0 is a base year price. Then next Q0. Q0 is a base year quantity. And next what? P1. P1 is a current year price. Next Q1. Q1 is a current year quantity. Okay, yes. So under items we have A, B, C, D, E. Under item we have A, B, C, D, E. Okay. Yes, write down the values. Write down the values. P0, under P0 6, 2, 4, 10, 8. 6, 2, 4, 10, 8. Okay. Next under Q0 50, 100, 60. 50, 100, 60 and then 30, 40. 30, 40. Okay. Next P1, under P1 we have 10, 2, 16, 12. 10, 2, 16, 12. 12. Once again 12. Next we have Q1 56, 120,
56, 120, 60, 24, 36. 60, 24, 36. Okay? Yes. So here P0, Q0, P1, Q1. Okay? Yes. So the question is compute last pairs, Parshas, Marshall Edgeworth, Dorbish-Pauli's, Fisher's, and show that it satisfy TRT. So we have the question. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್, ಪಾರ್ಷಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜರ್ಡ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಪೌಲಿಯನ್ಸ್, ಫಿಶರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತೊಗೊಂಡು ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್-ಪೌಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ 8 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಐಟಮನ್ನು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐಟಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಐಟಮನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ 9 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಐಟಮನ್ನು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ 8 ಕಾಲಮ್ಸ್. 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು? 1, 2, 3, 4. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. Another 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ P0, Q0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ? P0, Q0 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ P1, Q1. Next column P0, Q1. Next column P1, Q0. Right? These are the 4 columns we need to calculate. The answers. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 4 columns ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. P0, Q0. ಸೊ 6 into 5. P0, Q0 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 300, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 240, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 320. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 320. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ P0, Q0? ಸಮ್ ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ P1, Q1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 560, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 240. ಸೊ 16 6 ಹೌ ಮಚ್? 96. 960. 12 into 24 is equal to 220, 288. Next one 12 into 36 is equal to 432. 432. Okay? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ next one P0, Q1. P0, Q1 is equal to P0, Q1. First one we have P0, Q1. First one 336. 336. P0, Q1. 336. Next one we have 240. So next one again 240. Next one again 240, right? 24 into 10. Last one 8 into 36, 288. Okay. So next we have P1, Q0. Last column is P1, Q0. 500, 200. First one 500. Next one 200. Next one 960.
next one 360, 480, 360, 480, 360, 480, okay, yes. So now let's take the sum of, P naught, Q naught, sum of P1, Q1, sum of P naught, Q1, sum of P1, Q naught, okay, yes. So get read on the sums, 1, 3, first one we have P naught, Q naught. P naught Q naught is equal to 1360. 1360. Next we have P1 Q1. P1 Q1 is equal to 2480. 2480. So next one we have P naught Q1. P naught Q1 is equal to 1344. 1344. Last one we have P1 Q naught is equal to 2500. 2500. Okay, yes. So this is your table, 8 columns. We need to calculate Marshall Edgeworth. We need this table to calculate Marshall Edgeworth, Darvish-Bowles, and then Fishers. Okay, yes. So let's calculate last year's price index number. P01L is equal to sum of P1 Q naught divided by sum of P naught Q naught into 100. So is equal to sum of P1 Q naught is equal to 2500 divided by 1360 into 100. So what you will get? Your answer is, first one, you will get the answer you calculate the answer for this, okay. So you calculate the answer for this 2500 divided by 1360 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ P01L ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ how to check whether it satisfy TRT or not ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾರ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ last payers, right. First method is last payers price index number. First method last payers price index number. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಥಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ P01L is equal to ಏನು ಬರೀತೀರಾ? P01L is equal to sum of P1 Q naught divided by sum of P naught Q naught. Sum of P1 Q naught divided by sum of P naught Q naught. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? So here we have the values, right. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ P naught Q naught, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1, ಸಮ್ ಆಫ್ P naught Q1, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು, because I need board to work out. So therefore I am writing these values here. Sum of P naught Q naught is equal to 1360. Sum of P1 Q1 is equal to 2500.
480. Sum of P0 Q1 is equal to 1344. Sum of P1 Q0 is equal to 2500. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, yes. So let's see. P01L is equal to sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0. Tell me what is the value for sum of P1 Q0. Sum of P1 Q0 is equal to 2500. Write down 2500 divided by what is the value for sum of P0 Q0. It is a 1360, right? Yes. So next step. What is the next step? What is the next step? Last pairs. Next step, last pairs price index number with time reversal is. With time reversal is. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ? P10L is equal to wherever 0 is there 1, wherever 1 is there 0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ sum of P0 Q1 divided by sum of P1 Q1 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ P10L is equal to sum of P0 Q1 is equal to 1344 divided by sum of P1 Q1 is equal to 2480. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, TRTನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ TRTನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಯರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಟೇಬಲಿಂದ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್